टीवी पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। मैं प्राची सैनी ते हाजिर हाँ लेके साडा खास शो द इमीग्रेशन टुडे, जिहदे विच गल करांगे कि इस हफ्ते इमीग्रेशन दियां की खबरां रहियां ने, की होर अपडेट्स रहियां ने, किहड़े प्रोग्राम हुण इंट्रोड्यूस होए ने ते सरकार वल्लों इमीग्रेशन नूं ईज करन लई होर की नवे स्टैप्स लिते गए ने। सो जे इस हफ्ते की गल करिए तो पिछले हफ्ते असीं बैक टू बैक 3 ड्रॉज देखे से कि पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा हलचल सी, एक्टिविटी सीगी इमीग्रेशन डिपार्टमेंट वल्लों नए इमीग्रेंट्स लई ते नई पॉलिसीज़ लई भी। जे इस हफ्ते की गल करिए तो इस हफ्ते उन्नी हलचल नहीं रही है। सब तो पहले शुरू करते हैं सीएरएस स्कोर दे नाल। तो इस हफ्ते सरकार वालों कोई भी नवा ड्रॉ नहीं निकलिया, यानी कि पिछले हफ्ते 5400 दे अराउंड जिहड़े कि एप्लीकेंट्स नूं आईटीएस इन्विटेशंस गए ने। उस तो बाद इस हफ्ते इमीग्रेशन दे वालों कोई खास ड्रॉ नहीं निकले, यानी कि कोई भी नए आईटीएस या फिर इन्विटेशंस नहीं गए ने। पिछले हफ्ते हेल्थ केयर नूं लैके, फ्रेंच नूं लैके ते एक नॉर्मल पीएनपी दा 776 दा ड्रॉ निकलिया सी, जिहदे विचों मैं एक बार फिर तो दस देना चाहनी हाँ 5448 एप्लीकेंट्स नूं इन्विटेशंस गईयां सीगियां। फिलहाल इस हफ्ते जिवें मैं पहले भी कहा हलचल घट रही है ते कोई भी ड्रॉ ना निकलन कारण कोई भी नए न्यू इन्विटेशंस नहीं गए ने। गल कर लिए नवे प्रोग्रामां दी, तो इस हफ्ते नवे प्रोग्रामां तो हट के मार्क मिलर यानी कि साडे इमीग्रेशन दे जिहड़े मंत्री ने ते उस दे नाल ही आईआरसीसी वल्लों अगले 2 ते 3 सालां विच अपने नए इमीग्रेशन प्लान्स नूं लैके सानू सांझी कीती गई डिटेल्स ने, ते ओहदे बारे तुहानूं थोड़ा दस दिंदे आ। जिहड़े कि इमीग्रेशन प्लान्स ने वो नवी अलग अलग कैटेगरीज अंडर निकले ने अगले 3 सालां लई। पहले निकले ने नए इमीग्रेंट्स लई, फिर निकले ने एक्सप्रैस एंट्री लई ते पीएनपी लई। तिन्ना कैटेगरीज लई उन्होंने अलग अलग स्पेसिफाइड नंबर्स दस्से कि इन्ने इमीग्रेंट्स इस कैटेगरी अंदर असी बुलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो एक बार सांझे कर लेने थोड़े नाल ओ फिगर्स। सब तो पहले 2024, 25 ते 26 विच न्यू इमीग्रेंट्स नूं लैके जिहड़े प्लान ने वो तुहानूं हुण असीं दस दिंदे आ। 2024 विच 4,85,000 न्यू इमीग्रेंट्स नूं बुलाने का प्लान कर रही है आईआरसीसी। तो 2025 ते 26 विच तकरीबन 5 लाख न्यू इमीग्रेंट्स नूं कैनेडा आउण लई पूरी सांझ दित्ती जाऊगी। इस दे नाल ही हुण एक्सप्रैस एंट्री ते पीएनपी दे टारगेट्स देख लैंदे आ। सो एक्सप्रैस एंट्री विच 2024 विच 1,10,700 पीआर दे अंडर इमीग्रेंट्स नूं इनवाइट्स भेजे जाणगे। इस दे नाल ही 2025 एंड 26 ते दिस विल बी रिजन, मतलब कि 2025 ते 26 विच इस आंकड़े नूं एक बार पार करन दी कोशिश कीती जाऊगी। ते कोशिश है कि 1,17,500 नवे पीआर इमीग्रेंट बुलाए जाए या फिर नवे इमीग्रेंट्स नूं पीआर दी अपॉर्चुनिटीज दित्तियां जाणगी। इस दे बाद ही पीएनपी दे टारगेट्स देख लैंदे आ। सो पीएनपी दे टारगेट्स दे आंकड़ियां दे अनुसार 2024 विच 1,10,000 पीएनपी दे इनवाइट्स दिते जाणगे, जिहड़े कि 2025 ते 26 विच राइज करके यानी कि वध के 1,20,000 दे नेड़े पहुंच जाणगे। सो ये सीगे इमीग्रेशन दे प्लान्स फॉर द ईयर्स 2024, 25 एंड 26 कि किवें न्यू इमीग्रेंट्स एक्सप्रैस एंट्री ते पीएनपी विच किन्ने इनवाइट्स ते किन्ने इमीग्रेंट्स ते किन्ने ही लोकां नूं पीआर ते पीएनपी अंडर पक्के करन दी सरकार दी विਉਂਤ हैगी है। सो जो तुसी भी तैयारी कर रहे हो पीआर दी तो थोड़ी फाइल अपडेटेड होनी चाहिए कि कोई पता नहीं कि मे बी तुसी आने वाले इन्हां आंकड़ियां विचों एक अपनी भी फाइल दी पीआर प्रूव करा सकते हो। इस दे बाद ही गल कर लेने नए प्रोग्राम्स दी। सो नए प्रोग्राम्स दे विच मार्क मिलर ने बहुत सारे नए स्ट्रैटेजीज का ऐलान किया है। तो उन्होंने कहना है कि वो पुराने लोगों तो जिन्हों के इमीग्रेशन के नाल कुछ खट्टे मीठे सिलसिले ते किस्से रहे हैं तो होर भी इमीग्रेशन दियां पुरानियां स्ट्रैटेजियां नूं एक बार फिर तो पढ़ के कुछ रिवाइज ते रीइंप्रूवड इमीग्रेशन सिस्टम दे वल एक नई सोच पेश करन जा रहे हैं। सो कुछ नई स्ट्रैटेजियां उन्हां वल्लों अगे पेश कीतियां गईयां ने, जिवें कि जिहड़ी हाल ही विच उन्होंने इस हफ्ते गल कीती है वो इमीग्रेशन स्ट्रैटेजी है। इट हैज़ बीन क्लेम्ड टू बी अ गुड मूव फॉर कैनेडाज इमीग्रेशन फ्यूचर। सो जिहड़ी कि इमीग्रेशन सिस्टम फॉर कैनेडाज फ्यूचर जिवें कि उन्होंने इसनूं टर्म दित्ती है, इहदे मेजर 3 गोल रहणगे। पहला होगा फॉर क्रिएटिंग अ न्यू वेलकमिंग एक्सपीरियंस फॉर न्यू कमर्स। जी हाँ, न्यू कमर्स ते खास ध्यान रखा गया है। जिवें कि आपां इस साल दे शुरुआत च देखिया सीगा कि बहुत कुछ नए तो नए किस्से सामने आ रहे सी। कदे कुछ स्टूडेंट्स दी जाली
ਜਾਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਫੜੇ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੋਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨया ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਨ ਅ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SIN ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ SIN ਨੰਬਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ एयरपोर्ट तो भी अपना SIN नंबर 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਵੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮੇਜਰ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮੇਜਰ ਗੋਲ ਰਹੂਗਾ ਟੂ ਅਲਾਈਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 38 ਵੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ BC ਵਰਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਸ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BC ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੀਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਬਿਲਸ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਗਰੋਥ ਪਲਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਰੋਥ ਪਲਾਨ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2024, 25 ਤੇ 26 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਚਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਆਇਆ ਬਟ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕਿਊਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ 50,000 ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ 50,000 ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਕੜਾ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਤੇ 25 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50,000 ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CRS ਸਕੋਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਥ ਔਰ ਫੈਕਟਸ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਹਿਮ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪਾਊਸਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ, ਐਜ਼ ਅ ਮੈਰਿਡ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
पीआर कैटेगरी ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਆਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫॉर ਅ ਪੀਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੇਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪੀਆਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। IRCC ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਕੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਯੋਰ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਯੋਰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਦ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਯੋਰ ਜੌਬ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਲਸੋ ਕੈਨ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੰਨੀ ਖਲਚਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ IRCC ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚੀ ਸੈਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਆ ਅਲਵਿਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।